ریٹائرڈ سپرنٹینڈنٹ، سب سے پہلے میں یہاں آ کر بے حد خوش ہوں، حالانکہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے پہلے دن اور رات کو پیدا کیا، اس کے بعد خدا نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سورج کے بغیر دن اور رات کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح قرآن میں یہ ذکر ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ قرآن کے سورہ 21 آیت 22 کے مطابق خدا کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرا شک یہ ہے کہ کیا خدا نے کائنات بناتے وقت کوئی غلطی کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ بائبل اور قرآن کے مندرجات سائنس کے خلاف ہیں۔ برائے کرم وضاحت کا ہے۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ دہرائیں گے؟ سنا نہیں، نام بتائیں۔ آپ نے قرآن کا کیا کہا؟ قرآن کے مطابق سورج گردش کرتا ہے۔ میرے خیال میں سورہ نمبر 6 میں قرآن نمبر 6 سورج گھومتا ہے۔ آپ نے فرمایا 21-22، باب 21 آیت 22، باب 21 آیت 22 سورج گھومتے ہیں۔ نہیں، سورہ نمبر 6 میں میرا خیال ہے، لیکن باب 21 آیت 22 میں خدا کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ سائنس کے خلاف جاتا ہے۔ جی ہاں۔ بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بائبل پڑھی ہے، انہوں نے بائبل اور قرآن کی کچھ آیات نقل کی لیکن حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بائبل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اور رات پیدا کی۔ جو وہ نقل کر رہے ہیں وہ بائبل کی پہلی کتاب ہے، کتاب پیدائش باب نمبر 1 آیت نمبر 3۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیے اور وہ بھی پہلے دن۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 13 سے 19 تک پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج چوتھے دن پیدا کیا۔ میں آپ کو حوالے بھی دے رہا ہوں۔ تو کیا یہ سائنس کے خلاف نہیں جاتا؟ میں آپ سے متفق ہوں، یہ سائنس کے خلاف ہے۔ اور میری امریکہ نے ولیم کیمبل، امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل، وہ ایک مشنری اور میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے PhD کی ہے قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنے میں۔ اور اس مباحثے میں جو قرآن اور بائبل اور سائنس کی روشنی میں تھا، میں نے بھی یہ سوال اٹھایا اور وہ بھی اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو میں مانتا ہوں کہ بائبل میں مسئلہ ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ بائبل کے بارے میں ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بائبل قائم شدہ سائنس کے خلاف ہے۔ آپ کے سوال کے بارے میں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سورج گردش کرتا ہے۔ میں نے یہی سنا ہے، اس لیے میں آپ سے دہرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم دہرا کیوں نہیں ہے؟ میں نے یہ سنا اور اس نے حوالہ دیا باب 21 آیت 22۔ حوالہ غلط ہے، اصل حوالہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل حوالہ سورہ انبیاء باب 21 آیت 33 ہے، 22 نہیں، آیت 33۔ یہ ہے قرآن۔ میں یادداشت سے بول رہا ہوں، میں کمپیوٹر نہیں ہوں۔ میں جواب دوں گا بھائی، میرے جواب دینے کے بعد آپ کا جو بھی سوال ہے کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ پوچھیں بھائی، آپ سوال کر کے مجھے جواب دو۔ میرا جواب مکمل کرنے کے بعد آپ مزید 20 سوالات پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ سوال کریں، میں آپ کی بات غور سے سننا تھا۔ اب آپ میرا جواب سنیں اور جب میں اپنا جواب مکمل کر لوں، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کافی وقت دوں گا۔ چیئرمین متفق نہ ہوئے تو میں ان سے آپ کو وقت دینے کی درخواست کروں گا۔ آپ کے یہاں آنے پر ہمیں بہت خوشی ہے۔ بھائی نے کہا کہ قرآن سورہ انبیاء باب 21 آیت 22 میں کہتا ہے، دراصل یہ آیت 33 ہے جس میں سورج کے گھومنے کا ذکر ہے۔ قرآن کی سورہ انبیاء باب 21 آیت 33 میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند کو ہر ایک اپنی اپنی گردش میں چل رہا ہے، اور یہ غلطی تسلیمہ نسرین نے بھی نکالی تھی۔ آپ جانتے ہیں تسلیمہ نسرین؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش سے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی کتاب یہ مانتی ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کو بدلنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ بدلنا چاہیے اور انہیں قرآن کو صحیح طرح پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو ہر ایک اپنی اپنی گردش میں چل رہا ہے۔ کہیں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا یا گردش کرتا ہے، کہیں بھی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورج اور چاند گھومتے اور گردش کرتے ہیں، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے گرد۔ اس آیت میں لفظ زمین موجود نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے
جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنی اپنی گردش میں چل رہا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا میں نے یہ سیکھا تھا کہ سورج ساکن ہے، یہ اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا تھا، یہ کائنات میں گردش کرتا تھا، پورا نظام شمسی گردش کر رہا ہے۔ لیکن جب میں نے 1982 میں اسکول پاس کیا میں نے یہ سیکھا کہ سورج ساکن ہے، گھومتا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں کہا گیا ہے، عربی لفظ یسبحون جو لفظ سبح سے نکلا ہے، جو کسی متحرک جسم کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ زمین پر لفظ سبح کا مطلب لڑھکنا نہیں بلکہ چلنا یا دوڑنا ہے، جبکہ پانی میں اس کا مطلب تیرنا یا سوئمنگ کرنا ہے۔ جب اللہ یہ لفظ کسی آسمانی جسم کے لیے کہتا ہے تو اس کا مطلب اڑنا نہیں بلکہ اپنے محور پر گردش کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند گردش کرنے کے علاوہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا کہ میں نے تو اپنی اسکول کی کتاب میں پڑھا ہے کہ سورج نہیں گھومتا۔ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہم سورج کی تصویر میز پر رکھ سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج پہ سیاہ دھبے ہیں، اور یہ سیاہ دھبے تقریباً 25 دن میں ایک چکر مکمل کرتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ سورج کو ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 25 دن لگتے ہیں۔ تو جو میں نے 1982 میں اسکول میں سیکھا تھا، آج سائنس کہتی ہے کہ وہ غلط ہے۔ قرآن نے یہ بات صرف 20 سال پہلے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ جو میں نے 20 سال پہلے اسکول میں سیکھا تھا، قرآن کہتا ہے کہ جو میں نے سیکھا وہ غلط ہے۔ پہلے تو مجھے ایک جھٹکا لگا، لیکن پھر مزید تحقیق کے بعد مجھے احساس ہوا کہ قرآن درست ہے، قرآن غلط نہیں ہے، میری سائنس کی کتاب غلط تھی۔ اور تسلیمہ نسرین، اس نے زمین کا لفظ کہاں سے ڈال دیا؟ مجھے نہیں معلوم، کیا وہ عربی جانتے ہیں؟ کیا وہ انگریزی پڑھ سکتی ہیں؟ انگریزی ترجمہ تو یہ نہیں کہتا۔ اس نے یہ فرض کر لیا کہ جب قرآن کہتا ہے سورج پلٹتا ہے تو وہ زمین کے گرد پلٹتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مفروضہ ہے، تو اس کا مفروضہ غلط ہے۔ الحمدللہ قرآن غلط نہیں ہے۔ اور میں آپ سے متفق ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی لیے فرانسس بیکن کے مطابق، فرانسس بیکن ایک عظیم فلسفی ہیں، انہوں نے کہا سائنس کا تھوڑا سا علم آپ کو ملحد بنا دیتا ہے، لیکن سائنس کا گہرا علم آپ کو ایک خدا پر ایمان لانے والا بنا دیتا ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ کیا کوئی اور سوال؟ کوئی سوال ہے تو آپ کا خیر مقدم ہے۔ جوابی سوال آپ کا خیر مقدم ہے بھائی، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ جناب مجھے باب نمبر کا یقین نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ پر کبھی تنقید نہیں کرتا، میں نے ابھی آپ کو درست کیا ہے۔ یا میں نے بتایا؟ میں صرف صحیح بات بتانی ہے، اگر آپ نے کچھ غلط دیا ہے تو حوالہ، کسی نے اسے کھولا آپ کو درست کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دل سے جاننا ہے، نہ تم کمپیوٹر ہو نہ میں کمپیوٹر۔ لیکن میں سوچتا ہوں سورہ نمبر 8 میں ہے، میرے خیال میں سورج زمین کو گھوم رہا ہے۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آیت آپ نقل کر رہے ہیں وہ سورہ انبیاء سورہ 21 آیت 33 ہے۔ یہاں تک کہ تسلیمہ نسرین اور اسلام کے سینکڑوں ناقدین نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ سورہ انفال سورہ 8 میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ سورج گردش کرتا ہے۔ سب سے قریبی غلط فہمی جو آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ عربی نہیں جانتے یا تنخ کو صحیح نہیں پڑھتے، وہ سورہ انبیاء ہے، تو آپ کا پہلا حوالہ بہت قریب تھا، صرف 11 آیتوں کا فرق تھا، وہ آپ کا حوالہ درست تھا، سورہ نمبر درست تھا 21، لیکن آیت 22 نہیں تھی، آیت 33 تھی۔ یہ رہا قرآن۔ نہیں، سورہ نمبر 21 آیت 22، اللہ کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات، اللہ کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سائنس ابھی تک اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو جان سکے۔ میں نے ایک تقریر دی ہے، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اور میں نے سائنسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ میں ایک رضاکار سے درخواست کروں گا کہ میری ویڈیو کیسٹس انہیں پیش کریں۔ میں بھائی اشرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی رضاکار سے کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا، ایک ویڈیو کیسٹس۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام، جس میں کئی سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ سائنسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ اسی لیے آج کے سائنسدان، بڑے سائنسدان اللہ کا انکار نہیں کر رہے، وہ اللہ کے ماڈلز کو نہیں مٹا رہے، لا الہ، وہ اللہ کو نہیں مٹا رہے بلکہ اللہ کے ماڈلز کو مٹا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ وہ آج کے سائنسدان، دنیا کے بڑے سائنسدان، وہ سب خدا کو مانتے ہیں، زیادہ تر کچھ منحرف ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کی تخلیق کے لیے ایک خالق ہونا چاہیے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، کیسے؟ بگ بینگ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ ہاں بہت اچھا، بگ بینگ۔ کہ آج سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا،
पूरी कायनात। फिर सानवी अलहदगी थी, एक बिग बैंग था जिसने कहकशां को जन्म दिया, जिसने सितारों, सयारों, सूरज, चांद और जमीन को जन्म दिया जिसमें हम रहते हैं। उसे बिग बैंग कहते हैं। आपको इस बिग बैंग के बारे में कब मालूम हुआ? 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले? बुरुस्त। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया बाब नंबर 21 आयत नंबर 30 में फरमाता है, अल्लाह 1400 साल पहले फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि क्या काफिर ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए हैं? या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे और हम उनको कपड़े पहना देते हैं? चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे और हमने उन्हें पहना दिया है। ये बिग बैंग आज का था जिसके बारे में साइंसदान बात करते हैं, उसका तस्करा 1400 साल पहले कुरान में मुख्तसरन मौजूद है। उसका जिक्र कौन कर सकता था? उस वक्त साइंस तरक्की याफ्ता नहीं थी, WHO, हालक। तो इस तरह मैंने पूरी बात कर दी है। आप कुरान जदीद साइंस की मेरी वीडियो कैसेट का हवाला दे सकते हैं और ये कुरान खुदा का कलाम है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप इसे खुले जहन के साथ देखेंगे तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि एक ही खुदा है और वही कायनात का खालिक है। हम अपनी निशानियां उन्हें आफाक के किनारों में और उनकी जानों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि ये हक है। मुमकिन है कुछ लोग किसी दूर दराज जजीरे में रहते हों जिन्होंने इस्लाम के बारे में कभी ना सुना हो। आपके मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि वो खालिक का पैगाम हर एक के दिल में डाल देगा, आफाक में और उनकी जानों में मौजूद निशानियों के जरिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी खालिक खुद ही इंसान को अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द करने का पैगाम बराह रास्त देगा। तो चाहे आप ये काम ना भी करें फिर भी आपको ये पैगाम मिल जाएगा, और फिर अगर आप इसे रद्द कर दें तो आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अगर आप इसे कबूल कर लें तो आपने ये इम्तिहान पास कर लिया। उम्मीद है इससे आपका सवाल हल हो गया होगा। क्या हम बहनों की तरफ से अगला सवाल ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर अल्लाह जानते हैं कि लोग दोबारा ज़मीन पर भेजे जाने के बाद जब उनके जहन से जहन्नम का ख्याल निकाल दिया जाए फिर भी गुनाह करेंगे, तो फिर उन्होंने इंसानों को, यहाँ तक कि आज की नस्ल के लोगों को भी ये क्यों नहीं दिखाया कि ये इसकी सजाएं हैं, ताकि लोग अपनी आंखों से देखकर अल्लाह से डरें और सीधे रास्ते पर चलें? बहन, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप अगली जिंदगी में, आखिरत में असल चीज देख लें, जहन्नम को देख लें, तो हर कोई इस पर ईमान ले आएगा। हमें मान लेना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अल्लाह उन्हें वापस नहीं भेज सकते और उनकी याददाश्त को साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर वही गुनाह करेंगे। तो अल्लाह उन्हें यहाँ क्यों नहीं दिखाते? ये बहुत अच्छा सवाल है बहन। अल्लाह यहाँ भी आजमाइशें देते हैं। अल्लाह का जिक्र कुरान में है जहन्नम के बारे में, लेकिन वहाँ क्या है? कौन जहन्नम में जाएगा? क्या वहाँ आग नहीं है? हम सोचते हैं कि जन्नत कहाँ है, वो कहाँ है, हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, तो हम उस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने बताया, लेकिन हम उस पर ईमान नहीं लाते। आजमाइशों के बारे में अल्लाह आपको ट्रेलर देता है, आप जानते हैं, झलकियां दिखाता है। यहाँ मिसाल के तौर पे एड्स। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि उसने बहुत सी कौमों को, बहुत सी अक़वाम को पहले अजाब दिया है और उसने कौमों को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। कौम लूत और मुख्तलिफ कौम। आज भी आप जानते हैं एड्स उसी की दहाई में आया था, उसी की इब्तदाई दहाई में ये एक अजाब है। अल्लाह ने उन्हें अजाब दिया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ये एक अजाब है। सबसे पहले हम जिन्स परस्तों को ये हुआ, फिर ये आम मर्द औरत को भी हुआ जो अपनी शादी के बाहर ताल्लुकात रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह हमें निशानियां देता है। ये सब निशानियां है। मिसाल के तौर पर बोस्निया, ये एक आफत है। बोस्निया के लोग, दो तरीके हैं। कुछ लोगों ने गलत किया। मुसलमानों के अमल का क्या हाल था? उनमें से अक्सरियत बामल नहीं थी, वो इस्लाम को नहीं जानते थे। तो अल्लाह निशानियां देता है। हो सकता है बोस्निया में अच्छे लोग भी हो। तो अल्लाह फरमाता है कि जब वो ये अजाब भेजता है तो वो लोग भी उसमें मुब्तला हो सकते हैं जो गुनाह नहीं करते। उनके लिए ये एक आजमाइश है। जब अल्लाह कोई आफत भेजता है तो वो लोग भी उसमें मुब्तला हो सकते हैं जो गुनाहगार नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि आफत उन पर भी आ सकती है, लेकिन उनके लिए ये एक आजमाइश है। तो यहाँ ये सब आजमाइशें है बहन, जो आज दुनिया में हो रहा है। बोस्निया, वहाँ क्या हो रहा है? अब दूसरी तरफ देखें, इराक में क्या हो रहा है? ये सब आजमाइशें हैं, लेकिन इंसान कहाँ गौर फिक्र करता है? हम कहते हैं ये बोस्निया में हो रहा है, भारत में नहीं। ये गुजरात में हो रहा है, मद्रास में नहीं। तो ये सब निशानियां हैं बहन। अल्लाह आपको इशारे दे रहा है। अगर आप इस आखिरी रहनुमाई को पढ़कर समझे तो एहसास होता है कि वही खालिक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ उसने हमें दिया है। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा। क्या हम इससे अगला सवाल कर सकते हैं? हमारे पास मजीद चंद सवालात के लिए वक्त है।
आखिरी 2 सवाल। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब से शायद ये मेरी पहली मुलाकात है। जाकिर नाइक और मैं उनकी तकरीर से बहुत कायल हैं। क्या हम आपका नाम और आपका पेशा बता सकते हैं? मेरा नाम मुर्तज़ा है और मैं एम बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। आपने बताया कि अल्लाह पाक जानते हैं कि हम में से हर एक क्या करने वाला है, हम में से हर एक आगे क्या करेगा, ये दुनिया क्यों बनाई गई है और हम कहाँ जा रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूँ अगला लम्हा भी तय हो चुका है। अच्छा, तो क्या ये लफ्ज़ इम्तिहान जायज़ है? क्योंकि असल में जब भी हम लफ्ज़ इम्तिहान इस्तेमाल करते हैं, मंतिकी तौर पे देखा जाए तो शायद ये एक ऐसा वाक़या है जिसके नताइज मालूम नहीं होते। तो जहाँ कहीं भी हम लफ्ज़ इम्तिहान इस्तेमाल करते हैं कि ये दुनिया एक इम्तिहान है, तो क्या हम उसको जायज़ करार दे रहे हैं? क्योंकि अगर हमें पहले से मालूम हो, अगर अल्लाह को मालूम है कि क्या होने वाला है, नतीजा क्या होगा, हम में से हर एक कहाँ जा रहा है और क्या बनने वाला है, तो फिर क्यों हम यहाँ क्यों हैं? भाई मैंने आपका सवाल समझ लिया है। हाँ। एक वक्त में एक सवाल प्लीज। नहीं, मैं बात मुकम्मल कर लूँ जनाब? सवाल मुकम्मल करें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप साइंसदान हैं और अगर आपके पास कोई तजुर्बा है और आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, तो ये तजुर्बा क्यों और आप इसे क्यों करना चाहते हैं? भाई ने सवाल किया है, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि गैर मुस्लिम पहले सवाल करें, रज़ाकार उन्हें आगे लाएं। आप सबको खुशामदीद। आप आगे आ सकते हैं, कतार तोड़ सकते हैं, सामने आ जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुर्तज़ा ने ये सवाल किया कि जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इस्लाम और गैर इस्लाम। इस्लाम कहते हैं जो अल्लाह ताला को एक माने और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करे और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आखिरी नबी माने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसमें हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी कुरान के उसूलों के मुताबिक गुजारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजारे तो ही कामयाबी हमें मिलेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। और इसका इक़रार हम कलमा तय्यबा में भी करते हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसमें हम इस बात का इक़रार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। अब अगर हम ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर और अपने पैगंबर के तरीक़ों पर नहीं चलते तो ये हमारी बड़ी नाकामी है। और इसी नाकामी की वजह से लोग जो है ना जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में अपने हिस्सा का अज़ाब वो खाएंगे, उसके बाद जन्नत में उनकी दाखिल होगी। तो भाइयों दोस्तों, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे और फिर अंबिया में सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो मुसलमान वो है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, कुरान को फॉलो करे और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करे। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करेंगे और उसको तरीक़े नहीं अपनाएंगे तो आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, ये ईसाई पादरी, असल में जो ईसाईयत में जो ज़्यादा इल्म रखते हैं तो उसको पादरी बोलते हैं, बाद लोग उसको फादर भी बोलते हैं, बाद लोग पाप बोलते हैं उसको। तो ये सब लोग एक दिखावा होता है, ये सब कुछ एक दिखावा ही होता है। और ये जो ईसाई पादरी है ये चैलेंज करता है डॉक्टर जाकिर नाइक को कि मैं ट्रिनिटी को कुरान से साबित करता हूँ। अब ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी कहते हैं 3 खुदाओं को मानना, नाउज़ुबिल्लाह। ईसाई लोग इनका अक़ीदा है कि 3 खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। एक को बाप का दर्जा देते हैं, एक को बेटे का और तीसरे को होली स्पिरिट का नाम देते हैं। और इसी की तरफ कुरान में तकरीबन बार बार रद्द किया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। तहक़ीक़ के साथ उन लोगों ने कुफ़र किया जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला 3 खुदाओं में से एक है। हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला एक है। अगर कोई पूछे अल्लाह ताला की पहचान क्या है तो हम कह सकते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू सलासा,
تین نہ کہو، یعنی تین خداؤں میں یقین ہرگز نہ کرو، یہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا نقصان میں ڈالے گی۔ تو یہ پاسٹر دعویٰ کرتا ہے کہ میں تثلیث کا عقیدہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں، بالکل ثابت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔